My name is Virat and I'm speaking for Virat Television. Make no mistake, I'm not the boss of this television. Today I'm here at Itahari, the very beautiful town in eastern part of Nepal. Now I'm going to talk with our delegates from Chhattisgarh. I'm very bad at Hindi, so maybe I will ask questions in English and he's going to answer in Hindi. I can fluently understand what he says in Hindi, there is no problem. So Dr. Jatinder, how is your experience here in Itahari, in Eastern Tourism Mart? ऑलरेडी ये हमारा दूसरा बार है, इससे पहले भी हम आ चुके हैं और ये कार्यक्रम एक बड़ा शानदार कार्यक्रम है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर काम करता है। पिछले बार भी हमारे साथ कुछ साथी आए थे, आज उससे शायद 3-4 गुना आए, शायद उसी का प्रभाव है और ये जो जा रहे हैं वहाँ ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि हो सकता है अगली बार ये कुछ ज़्यादा संख्या में हो और बहुत अच्छा लगा। और जो इटहरी का मार्केट्स है जो कुर्शी वन में हम बताते हैं यहाँ का जो बेस्ट है और बाकी तो सब बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। So there are some complaints from Indian travelers that they cannot carry more than 25,000 IC, so they have some issues with the vehicle to deal with the local government. They have to pay the extra fee. There are some complaints about the Indian foods in Nepal. So what are the complaints that you hear from the Indian travelers? ना मेरे को तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि देखिए जैसा बोला जाता है नेपाल का एक लोगों के ऊपर लिखा है संस्कृति, प्रकृति और समृद्धि, वो वाकई यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है। और चूँकि हम अगर वहाँ इंडिया में ही कोई टूर कर रहा है, गोवा जा रहा है या आसपास के एरिया पे, तो वो पैकेजेस उतने महंगे हैं जिससे बहुत कम में नेपाल की यात्रा और बहुत बेहतर यात्रा की जा सकती है और ट्रैवल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर से पूरे साधन है। और फूड तो खैर मैं तो बोलता हूँ कि किसी को अगर अपना हेल्थ और वेल्थ बढ़ाना है तो 15 दिन यहाँ का खाना खा के चले जाए, बेटर है, सारी सुविधाएं अच्छी है। और हमारा प्रयास रहता है, पंकज जी और हमारा इंडो नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी, हमने नाम ही ऐसा दिया है कि जो जो जगह की लोगों को जानकारी नहीं है हम वो जगह को लाएं सामने और उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी मीडिया के द्वारा हो चाहे साइट के द्वारा हो वो हम करें। तो पूरा प्रयास है पर्यटन को, और चूँकि हम चाहते हैं कि नेपाल पर्यटन में हमारे भारत Bihar, West Bengal and Sikkim of India, and it also borders with Tibet of China. But today we are talking with some of the delegates from India, and today I'm also talking to the chairperson of this Eastern Tourism Mart, the signature tourism program from eastern part of Nepal. So I'm going to talk with the chairperson of Eastern Tourism Mart. He is Mr. Robin Gautam. Yeah. So Mr. Chairperson, how are you? Very fine. Namaste. So you are organizing the Eastern Tourism Mart for the second time in the hometown of Itahari. So what is your experience and what are your expectations from this grand tourism program? Definitely difficult in this part to make a program is better. Anyway, we'll try. It's going to be better. Many more people from the India and Bhutan and like this Bangladesh, many more places. All friends have come in our city for the B2B, promoting our tourism. So we are glad to arrange a committee that the program is going to part best and best within the 1, 2, 3 and 4 episode of the ETM. So I would like to express my view for this eastern region of Nepal, Kosi province actually. We are going to celebrate, visit Kosi tourism year, so its program is very better, it's effective program at this time. So it's celebrating, we enjoy its term 2 days and tomorrow also be. So you have so many guests from India, you have guests from Bhutan, and you have also invited so many delegates from Bangladesh. So how do you manage all the guests coming for this grand program? Definitely we are a tourism entrepreneur, we like to always respect, our duty is respectable duties. Our personality is a respectable person. So all delegates who we invite in our programs, they will solve our friends, they are friendly friends. Many more time talk about it in the eastern part of tourism in Nepal. So it is not difficult to manage him, her, all delegates. There are so many entertainment friends, we take easily all these delegates. So it's not difficult to manage our programs. So if somebody wants to come to eastern part of Nepal to this program from Bhutan, they can come by road. If they want to come from Bangladesh, and Bangladesh border is just less than 1 hour drive from the eastern part of Nepal. So how do you utilize this geographical proximity for this tourism program? Definitely Nepal neighboring not so far to Bangladesh from the Kakarbita border.
63 kilometers far from the Kakarapeta borders of Bangladesh, and in total at this route we pass Siliguri, like this Calcutta areas. So we mostly welcome the society of peoples of the West Bengal in our sweet place, Hill Queen, Ilham, Hill Queen, Predator. I like this Hill Queen, Teruthum Laliguras, capital city of Laliguras. It is not difficult to celebrate our festival time. I would like to express my view that all guises are come many more times in our town, in our city, in our rural areas. Their rural tourism promotion is going to be upgraded by the private sector, and we have to request to government to promote it, and government also is take care about it. You are going to have an agreement between the business communities of Nepal and India, Nepal and Bhutan. So what are the preparations for the B2B agreement? Maybe 1 or 2 agreement will be signed in our programs. Bihar, one team of Bihar, where our neighbor from Biratnagar border area, and Calcutta, like this Siliguri is one party. We also signed in the bilateral relationships of the Nepali tourism. It is Kosi region tourism. So that is not difficult, it is easy. It is going to reach our promotion and our east part tourism. So. Okay, thank you so much, Chairperson Gautam. Thank you so much. Now I'm going to talk with another delegate from India. He's all the way from Bihar, and he's a very good journalist writing on tourism and the cross-border issue between Nepal and India. He's Mr. Pankaj. Pankaj, how are you feeling? I'm feeling good. So, nice. What is your impression in Itahari? It is the expression of the tourism, and very nice feel together. All of the Nepal bodies and other state bodies. So very nice feeling. बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग नेपाल के पड़ोस में भी हैं और यहाँ भी हैं, और काफ़ी लोगों से एक साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को. हम लोग समझते हैं कि कंट्री जो है, दोनों देश का जो ये संबंध है, ये तो हुआ था 1950 में, 1950 में. लेकिन जो संधि है, जो दोस्ती है, जो संबंध है, वो भारत और नेपाल का बहुत पुराना संबंध है. और ये संबंध अगर पर्यटन में चेंज हो जाता है, पर्यटन के माध्यम से अगर ईच फॉर अदर के लिए बन जाए, दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है. क्योंकि नेपाल को भी यही चीज़ है, सौंदर्य है, यहाँ का प्रकृति है, यहाँ का आबो हवा है. और इंडिया में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ लोग घूम सकते हैं. दार्शनिक स्थल की बात करें, दोनों देशों का एक ही संस्कृति है. दोनों देशों का जो संस्कृति का जो ये संगम है, ये एक अनोखा है, अद्भुत है, और ये होना भी चाहिए. ताकि फिर ये इन दोनों मिलके एक साथ जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ और नया होता है. तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर. If you travel from Nepal to Bihar, from eastern part of Nepal to Bihar, and if you travel from Bihar to Nepal, we can travel by road, we can travel by rail, and we have very good cultural relations. So how to monetize this beautiful connectivity and beautiful cultural unity? कनेक्टिविटी तो सबसे अच्छा आपका देख लीजिए कि कम्युनिकेशन है. जिस कम्युनिकेशन में लोग जो कन्वीनियंट होता है वो लोग कर लेते हैं. अभी कुछ फ़्लाइट वगैरह का भी आपको दिल्ली से है और जगह से नहीं है, ये होना चाहिए. आपके नेपाल में भी बहुत जगह से नहीं है. आपको पोखरा का जो सुन रहा हूँ कि हो रहा है यहाँ से, अब अभी लोगों को पोखरा जाना पड़ता है, तो यहाँ से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा. मैंने भी किया है ट्रैवल. लेकिन ये अगर डायरेक्ट हो जाता है, और पोखरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, हम लोगों ने विजिट भी किया है और हम लोग गए हुए थे. डॉक्टर साहब अभी वहाँ तक नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग ये और हमारे जो पार्टनर हैं डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह, हम लोग सभी जगह जाते हैं, देखते हैं. जिस तरह का हम लोग सिचुएशन देखते हैं, कोई कमी होती है तो वो हम लोग बताते हैं, यहाँ जानकारी देते हैं, ताकि जो कन्वीनियंट है, जैसा कि आपने कहा कि और भी चीज़ होना चाहिए. तो ट्रेन की सुविधा नहीं है, लेकिन नेपाल में अभी मालगाड़ी का संचालन हो गया है. मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दोनों सरकार अगर मिलेगी तो ये भी चीज़ पूरा होगा, और लोगों के आने का जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा. बड़ी बड़ी फ़्लाइटें नहीं हैं यहाँ, एक बहुत बड़ी असुविधा है, यहाँ छोटी छोटी फ़्लाइटें हैं. तो थोड़ा सा लोगों को मतलब
सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट व्यू से थोड़ा सा भयभीत हैं लोग। कई बार एक्सीडेंट की घटना सुनने को मिली है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इतने दूर से लोग यहाँ आए और ट्रेन और बस का सफ़र बहुत लंबा हो जाता है। अगर फ्लाइट हो, बड़ी फ्लाइटें हो 300 तो लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी और ये लोग चाहते हैं। अगर ये हो जाए नेपाल में तो हमको लगता है कि और भी ज़्यादा पर्यटन का जो है माध्यम बढ़ेगा। एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्हाट इज योर नेम प्लीज? विष्णु अवतार कश्यप फ्रॉम इंडिया। आप इंडिया से हैं? जी, इंडिया छत्तीसगढ़। कैसे लग रहा है? आप ईस्टर्न टूरिज्म मार्ट में हैं, आपका फर्स्ट टाइम है नेपाल में? नहीं, यहाँ मेरा सेकंड टाइम है ये। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और मुझे सबसे बड़ी बात यहाँ मतलब यहाँ की जो कल्चर है वो सबसे बेहतर लगा मुझे। और मतलब भारत और नेपाल एक नज़दीक में है। यहाँ का बेनिफिट ये मिलता है अपने को कि यहाँ कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता। हम एक आधार कार्ड के माध्यम से हम नेपाल आ सकते हैं और हमारी जो इंडिया के जो रुपया है वहाँ नेपाल यहाँ तो 1 रुपये 160 पैसे बन जाती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी हैं तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आत्मीयता संबंध है कि जो जैसा शब्द मतलब व्यवहारिकता है वो अदर कंट्री वही थोड़ा सा निकल जाए। यहाँ लेकिन बेहतर लगा, यहाँ हमें नेपाल बहुत सुंदर लगा। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है ये टूरिज्म इवेंट से इंडिया के लोग के लिए? आप क्या मैसेज लेकर जाता है? मैं पिछले बार भी आया था तो यहाँ मैसेज पहुँचा वहाँ। इस बार पिछले बार अपन 8-10 लोग आए थे, इस बार लगभग 25 से 27 लोग ऐसे आए हैं। तो मेरा यही संदेश है भारत को देने के लिए कि आप नेपाल आइए, वहाँ की संस्कृति से जुड़े और यहाँ दर्शनीय स्थल है उसको आप देखिए, आनंद लीजिए। यहाँ का बेटर है, यहाँ की कल्चर सबसे बेहतर लगा मुझे। और मैं बोलना चाहूँगा भारत लोगों को कि आप नेपाल आइए और घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, एक रिश्ता बढ़िया बना है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। Thank you so much. We will be talking with more delegates from other countries, maybe from Bhutan, maybe from India, or maybe from Nepal. So stay tuned, stay connected. अहिले हामी इस्टर्न टुरिज्म मार्टको यो इटरीमा भएको यो दोस्रो एडिसनमा छौँ र मसँग अहिले हुनुहुन्छ नेपालका चर्चित राइटर, टुरिज्म प्रोफेसनल फ्रम द गभर्मेन्ट सेक्टर निरज कटेल। निरज दाई, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी अहिले यो पहाडी भेगको एउटा मौलिक घर अगाडि बसिरहेछौँ। यो घर बनाउन पनि तपाईँहरूको एफोर्ट छ। यो घरको बारे कुरा गरेर सुरु गरौँ। हाम्रो खास चाहिँ यो आज सोल्टी होटलमा यत्रो ठुलो प्रोग्राम हुँदा पनि हाम्रो धेरै चर्चामा चाहिँ यही घर आयो। त्यस कारणले मेरो चाहिँ नजरिया के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो खास चाहिँ टुरिज्म भनेको रुरल टुरिज्म रहेछ। यसले चाहिँ आज पनि यो देख्यो कि रुरल टुरिज्म चाहिँ हाम्रो मेन फोकस गर्नुपर्ने चिज रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कल्चरल होइन, अनिखेर हाम्रो यो चाहिँ अरू कुराहरूसँग पनि यो जोडिएको छ। यो जुन जसरी बनावट गरी भएको छ यसको प्रभाव चाहिँ यो खालको प्रभाव होला भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँ प्रदेश पर्यटनको मुकाम काँकडभित्तामा बसेर काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा अथर पनि हो, टुरिज्म प्रोफेसनल गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि हुनुहुन्छ र इस्टर्न टुरिज्म मार्टको यो एडिसनमा आउँदाखेरि यसका केही सिग्नेचर केही विशेषताहरू छन् या यसका केही कमजोरीहरू छन्? पर्यटन भनेको चाहिँ आजको भोलि त्यसको प्रभाव देखिहाल्ने चिज होइन रहेछ। यो लङ टर्म प्रोसेस रहेछ होइन। आज गरेको कुराले भोलि सिक्ने र पर्सि फेरि त्यसलाई चाहिँ अलि ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। अब यसका आफ्ना केही सामान्य कमजोरीहरू रहे तापनि यसले के हो भन्दाखेरि यहाँ उपस्थित भएको भारतीय अथवा नेपाली व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पर्यटन चाहिँ अब एउटा हाम्रो खास यो एउटा प्रोफेसन र यो व्यवसायको एउटा मुख्य माध्यम बन्ने रहेछ है भन्ने कुराको चाहिँ यसले भाइब गरेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको त्यो भाइब नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। तपाईँको अघि हामी ब्रोसर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले इङ्ग्लिस भाषामा, हिन्दी भाषामा र बङ्गाली भाषामा पनि तपाईँले ब्रोसरहरू बनाउनु भएको थियो। यो नेपालको पर्यटन हिन्दीमा अनि बङ्गालीमा ट्रान्सलेट गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र त्यो कति इम्प्याक्टफुल छ त्यो सेयर गरिदिनु। अब यस्तो छ, खास चाहिँ भारतमा चाहिँ बढ्दै गरेको मध्यम वर्ग जुन छ त्यहाँको इकोनोमिक डाइमेन्सन जुन छ त्यसको फाइदा हामीले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो खास उद्देश्य हो। र भाषा चाहिँ उनीहरूले अङ्ग्रेजी पनि मात्रै पनि बुझ्छन्, तर त्यो अरू भाषा बङ्गाली र हिन्दीमा किन राख्यो त्यसको साइकोलोजिकल पार्ट हो के हो भन्दाखेरि त्यो भाषा देख्दा उनीहरूले अपनत्व गर्छन्। अङ्ग्रेजी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हो, तर बङ्गाली र हिन्दी राखेपछि त्यसले चाहिँ एउटा अपनत्व ग्रहण गर्छन् र त्यहाँको मध्यम वर्गलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ। आजको जुन भारतमा मध्यम वर्गको स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ यता डाइभर्ट गर्न सक्यौँ। यस्तै भने हामीले चाहिँ यहाँको पर्यटनलाई खास गरी कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तपाईँ आफै झापाको कला साहित्य महोत्सवको एउटा वान अफ द पायोनियरिङ फिगर्स हुनुहुन्छ। यहाँले हालसालै एउटा मेगा इभेन्ट पनि सकिसक्नु भएको छ इन्भाइरोमेन्टल थिममा। त्यो पनि एउटा पर्यटनको माध्यम बन्न सक्छ कि सक्दैन? कोशी प्रदेशलाई हामी यस्ता विभिन्न ग्रान्ड प्रोग्रामहरू गरेर पर्यटनको एउटा गन्तव्य, एउटा भाइब क्रिएट गर्ने भेन्यू बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ? एकदम म त इन्टायर हिमालयन रिजनमा जो छ जुन कल्चर छ हाम्रो होइन, त्यहाँको भौगोलिक डाइभर्सिटी होइन, जैविक विविधता यो र यो जे चिज छ
यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो क्या, हामीले बेच्न सक्ने सम्पत्ति चाहिँ त्यो हो। तर त्यसको लागि चाहिँ 2-3वटा चिजहरू चाहिँ आवश्यक छ। एउटा पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, अर्को प्रवर्धनको काम पनि चाहिन्छ, अर्को सेक्युरिटीको कुरा पनि हुन्छ, टुरिस्ट सेक्युरिटीको कुरा पनि यसो जुन छ नेपाललाई चाहिँ के 2-3वटा कुराले चाहिँ एउटा हस्पिटालिटीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ जुन यो आतिथ्य सम्बन्धीको जुन खालको छ कल्चर छ त्यो चाहिँ सायदै यो साउथ एसियामा हाम्रो एकदमै राम्रो चिज हो क्या। हामीले बेच्न सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जसरी तराईदेखि पहाड हिमालसम्म हिँड्दाखेरि त्यो पाउने एउटा चाहिँ आतिथ्यता जुन छ त्यो जुन चिज चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर पाएको चिज होइन कि, हाम्रो गाउँघरमा त्यो चिज छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ एक। अनि मैले अघि नै भने भारत र बङ्गलादेशका आफ्ना कन्फ्लिक्ट पनि छन्, रिलेसन पनि छन्, तर भारत र नेपाल बिचको कन्फ्लिक्ट पोलिटिकल लेभलमा छ, रिलेसन चाहिँ तपाईँको त्यो अलिक बहुआयामिक छ, रिलेसन राम्रो रिलेसन छ होइन, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रोटी बेटी भन्छ, यो चाहिँ सेलरोटीवालाको पनि छ है, फेरि यो अर्को रोटीवालाको मात्रै छैन, पिठोको रोटीवालाको मात्रै भन्छ। यो 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले 3टै देशहरूको उसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो यो चाहिँ सुरक्षा पनि छ, तिमीहरूको सेक्युरिटीको कुरा पनि हामीले प्रत्याभूत गर्न सक्छौँ भनेर हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँले भनेको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। त्यो लिट्रेचर पनि छ, इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, टुरिज्म हुन्छ होइन, हाम्रो जलस्रोतको उपयोगको विषयमा हुन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ। म चाहिँ त्यसको जस्तो कोशी पर्यटन वर्ष 2082 मनाउने चरणमा सरकार छ, अघि मुख्यमन्त्रीले पनि त्यो विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँहरूको तयारी पनि त्यसमा छ। कोशी पर्यटन वर्ष 2082 ले के चेन्ज मेकिङ कामहरू गर्न सक्छ होला? सबैभन्दा मूलत भनेको चाहिँ प्रोभिन्स गभर्मेन्टको प्रदेश सरकारको पर्यटन नीति छैन अहिलेसम्म होइन, स्वीकार्नुपर्ने, र पर्यटन सम्बन्धी 3-4वटा कानुन छ। जस्तै पर्यटन ऐन 2075 छ, पर्यटन नियमावली छ, र होमस्टे सम्बन्धी एउटा कार्यविधि छ। यो चाहिँ अहिले हिजो हामीले एउटा नीति अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको मातहतमा, यही सचिवालयकै मातहतमा हामी नीति अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सभाको पर्यटन तथा पर्यटन समितिको सभापतिसहित माननीयज्यूहरू अनि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्री लगायत निजी क्षेत्र लगायत 40-50-60 जनाको टिममा चाहिँ एकदमै वर्कसप टाइपको चाहिँ यो के हो त भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदमै एउटा कार्यक्रम गर्यो। नीति अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा थिम के थियो भने अब पर्यटन चाहिँ जे चिजले चलेको छ परम्परागत हिसाबले त्यो एक रेखीय एक लाइनले अब चल्दैन, यसलाई चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज गर्नुपर्छ। अब विनिर्माण भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ होला। अनि यसमा चाहिँ खास गरी पोलिसी चाहिँ एकदमै पर्यटन नीति, प्रदेशको पर्यटन नीति यदि प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचनालाई हामीले आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ भने यो प्रादेशिक संरचना अनुसारको नीतिहरू बन्नुपर्छ, त्यो टुरिज्मको हकमा नि बन्नुपर्छ। बागमतीकोले अपनाएको अथवा गण्डकीको जुन खालको टुरिज्म पोलिसी छ, हाम्रो कोशी प्रोभिन्सको त्यही पोलिसी हामीले फलो गऱ्यौँ भने हाम्रोमा चाहिँ त्यो टुरिज्म गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हामी ठुलो देश भारत, ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश भारतसँग सीमा साझेदार गर्छौँ, त्यसमा पनि सबैभन्दा धेर घुम्ने बङ्गालसँग हामी सीमाको साझेदार गर्छौँ, सिक्किमसँग गर्छौँ। हामीले अब क्रस बोर्डर टुरिज्मको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ, क्रस बोर्डर टुरिज्मलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने, यसको सामाजिक जनस्तरको सम्बन्धबाट पनि यो टुरिज्मलाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो नीतिले पोलिसीले बोलेन भने चाहिँ काम गर्ने हकमा चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो 82मा जुन कुरा भइरहेछ यसमा चाहिँ प्रवर्धन, पूर्वाधार र पोलिसीको कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने। पोलिसीमा कहाँ प्रब्लम छ, व्यवसायीहरूलाई व्यापार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई, पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने, त्यहाँ साझेदार हुन्छन् निजी क्षेत्रमा साझेदार गर्ने, प्रवर्धनमा निजी क्षेत्र र तपाईँको सरकार सँगसँगै जाने भन्ने यो 3टा P भनौँ न, पोलिसी, पूर्वाधार र यो उसको विषयमा चाहिँ हामी सँगसँगै जान सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा पोलिसी बनेको छ। मलाई लाग्छ, म चाहिँ आशावादी छु, म 5-6 वर्ष पोलिसी, पूर्वाधार र प्रवर्धन यो 3टा पको सूत्र लगायो भने हाम्रो अर्थात् पर्यटन उँभो लाग्छ। त्यसको लागि सरकारले केही गरेको छ, खोतल्ने काम गरेको छ अहिले प्रदेश सरकारले। म आशावादी छु, किन भन्दा म 5-6 वर्षदेखि यो टुरिज्मको जागिर खाएर तलब खाँदैछु। त्यस कारण मलाई के खुसी आशा लागेको छ भने यो अब हामी चाहिँ एक फड्को अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ र इभेन्टहरू भइरहेको कारणले पनि त्यो चाहिँ म चाहिँ आशा। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब म इस्टर्न टुरिज्म मार्टमा त्यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु र उहाँले इस्ट टुरिज्म मार्टको ब्रान्डलाई स्टार्ट गर्न एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ भविष श्रेष्ठ र भविष दाइसँग हामी इस्टर्न टुरिज्म मार्टको हिस्ट्री कसरी भयो भन्ने त हामी अघि उहाँले दिएको मन्तव्य, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, इटरीका मेयर लगायत हेभीवेट्सहरूको अघिको बेलामा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब म भविष दाइलाई यो इस्टर्न टुरिज्म मार्ट र इस्ट टुरिज्म मार्टको फरक के छ दाइ,
र कस्तो भइरहेछ भनेर म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद विराटजी। इस्टर्न टुरिज्म मार्ट र इस्ट टुरिज्म मार्ट एउटै हो। यसलाई संस्करणमा अलिकति चेन्ज गर्दै गर्दै अलिकति भाषा मिलाउनु पर्दाखेरि हो इस्टर्न भनेर हामीले लामो शब्दमा इस्टर्नको ठाउँमा इस्ट भन्यौँ, त्यसलाई इटिएम पनि भन्छौँ, इस्टर्न ट्राभल मार्ट भनेर भन्छौँ। यो 5वटा संस्करणमा हामीले एक किसिमले त्यो नामहरू दिँदै आइरहेछौँ र जे नाम गरे तापनि पूर्वमा आज जुन 5औँ यो इस्टर्न ट्राभल मार्ट भइरहेछ यसले एउटै नै तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ विभिन्न जुन सुरुमा हामीले जुन तरिकाले गरेका थियौँ त्यही तरिकाले अगाडि बढिरहेछ। पहिलोभन्दा दोस्रोभन्दा तेस्रो हुँदै आज 5औँ संस्करणसम्म अति नै राम्रो र व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेछौँ। 3टा एडिसन धरानमा भयो अनि 2टा एडिसन इटालीमा भयो, अब बाँकी एडिसन कहाँ हुन्छ त? अनि यसको यस्तो छ, यसको चाहिँ हामीले कुनै पनि यस्तो खालको ब्रान्डहरू चाहिँ एकै ठाउँ गर्छौँ, एकै ठाउँ हुनुपर्छ। जस्तै बिटिएम भनेर चाहिँ सिलगढीमा हुन्छ, टिटिएफ भनेर कलकत्तामा हुन्छ, डिटिएम भनेर दिल्लीमा हुन्छ। यस्ता धेरै ब्रान्डहरू छन् जो चाहिँ एउटै ब्रान्ड एकै ठाउँ हुन्छ। त्यस कारण यो हाम्रो इटिएम पनि चाहिँ धरानमा हुने हो, तर तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि केही त्यहाँ अलिकति थोरै बाधा अवरोधहरू त नभनौँ, त्यहाँ हामीलाई अलिक टेक्निकल्ली समस्याहरू भएको नाताले हामीले यही जिल्लामा गर्नुपर्छ भन्दा इटरीमा अहिले 2 चोटि हामीले गऱ्यौँ र यो धरानमा पनि हुनसक्छ, इटरीमा पनि हुन्छ। अघि पनि मैले उद्घाटन सत्रमा पनि भनेको थिएँ हामीले एउटै ब्रान्डलाई घुमाउनै नगरौँ। अब यसलाई इटरीमा छ, इटरीमा राख्ने, धरानमा राख्ने, सुनसरी जिल्लाकै यो सम्पत्ति हो, यो इटरी र धरानमै हुन्छ होइन। त्यस कारण अरू ब्रान्डहरू हामीले अघि हामीले हेल्थ टुरिज्मको कुरा गरेका थियौँ जो झापामा राख्न सकिन्छ, टी टुरिज्मको ठुलो महोत्सव इलाममा राख्न सकिन्छ, धार्मिक टुरिज्मको ठुलो महोत्सव हलेसीमा राख्न सकिन्छ, रुद्राक्ष महोत्सव भनेर भोजपुर के अरे सङ्खुवासभा भोजपुरमा राख्न सकिन्छ। त्यस कारण यी ब्रान्डहरूलाई हामीले आफ्नो आफ्नो एउटा ब्रान्ड बनाउनु पऱ्यो क्या, सबै साथीहरू मिलेर। एउटा चाहिँ आफै लेखिरहेछ हामीले न्युज पठाउँदा, यहाँबाट चाहिँ 60-70-80जना चाहिँ पर्यटकहरू आउँदा त्यसमा चाहिँ 20-30% चाहिँ पत्रकार साथीहरू आउनुहुन्छ। त्यो पत्रकार साथीहरूले गएर त्यहाँ लेख्नुहुन्छ। अगर त्यो विज्ञापन मात्रै हामीले गर्ने हो भने लाखौँ रुपियाँको विज्ञापन चाहिँ त्यो भारतीय पत्रकार भालेको टेलिभिजनमा तिर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले थोरै यहाँ उनीहरूलाई बोलाएर हाम्रो यहाँको फेम टुर पनि गराउँछौँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ। त्यो देखाउँदाखेरि हाम्रो एक त थोरैमा चाहिँ हाम्रो प्रचार पनि हुने र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा यहाँ देखेर उहाँहरूले लेख्ने या टिभीमा देखाउने हुँदा ट्राभल एजेन्सीहरू होटेलवालाहरू त आफ्नो तरिकाले B2B गर्न हामीसँग उहाँहरूको सम्पर्कमा गर्नलाई आइराख्नु भएको छ भने एउटा पत्रकार साथीहरूले चाहिँ आफ्नो पत्रिकामा टिभीमा चाहिँ उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने त्यो उहाँहरूले देखाएको समाचार, उहाँहरूले देखाएको त्यो न्युजहरू चाहिँ हामीले खर्च गर्ने हो लाखौँमा हुन्छ। त्यो एउटा फाइदा हो। अर्को फाइदा के छ भने नआएको होइनन् हाम्रो अहिले पनि हामीले सिक्किम धरानमा सिक्किमका साथीहरू यो इस्ट टुरिज्मको माध्यमले धेरै जोडिनु भएको छ। त्यसैले विराटनगरको सेरोफेरोमा बिहारका साथीहरू, इटरीको सेरोमा बिहारका साथीहरू आइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा दिन प्रतिदिन आज त 5औँ वर्ष त हामी चलिरहेछौँ, धेरै वर्ष लाग्छ यसलाई एउटा यो चिजलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जाँदाखेरि पक्कै पनि भोलिको दिनमा यस्तो खालका कार्यक्रमहरूले एउटा हल्लाको रूप क्या, एउटा पर्यटन भनेको हल्ला पनि हो, एउटा ब्रान्डिङ पनि हो। त्यसैले त्यो चिज ब्रान्डिङलाई सफल बनाउन इस्टर्न ट्राभल मार्टले राम्रो काम गरिरहेछ। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। अब म कुराकानी गर्दैछु कोशी प्रदेश क्षेत्रका पर्यटन क्षेत्रका लेखन उद्यम र सबै क्षेत्रमा उत्तिकै सबै मोर्चामा उत्तिकै सक्रिय हुनुभएका वासुदेव बरालसँग। उहाँ इस्टर्न टुरिज्म मार्टको कार्यक्रम सञ्चालक मात्र होइन, अहिलेसम्म भएका मार्टहरूको एउटा सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। वासुदेव, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विराटजी। अब तपाईँ पनि पूर्व पत्रकार हो, पूर्व सम्पादक हो, पूर्व प्रकाशक हो। अब यो मार्टको बारेमा मलाई प्रश्न सोध्नभन्दा बढी हजुरले आफै उत्तर दिनु पर्यो। अब त्यो पेसा छोडेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ क्या आफै उत्तर दिनलाई। तपाईँले जे सोध्नुहुन्छ त्यसको उत्तर चाहिँ दिन सक्छु म। आफै चाहिँ मसँग धेरै मार्टको विषयमा धेरै कुरा छन् भन्नुपर्ने होइन। अब यो भन्नुलाई चाहिँ कस्तो यो मार्ट भनेको एक्चुअल बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो भेला मात्रै होइन, यो पर्यटन हटिया हो होइन। जसरी हटियामा निश्चित ठाउँमा एउटा हटिया हुन्छ, बजारको बिचमा एउटा हटिया हुन्छ, त्यहाँ उत्पादन गर्नेहरू पनि पर धेरैतिरबाट आउँछन्, किन्ने पनि धेरैतिरबाट आउँछन् र आफ्नो आवश्यकताका वस्तुहरू किन्ने हुन्छ, आफूलाई आफूसँग भएका चिजहरू बेच्ने हुन्छ। त्यस्तै यो पनि कोशी प्रदेशभरिका पर्यटन उत्पादन गर्नेहरू, त्यसमा गन्तव्य पूर्वाधार आकर्षण भएका मानिसहरू जसँग छन् तिनीहरूले यहाँ ल्याएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्
र हाम्रो टार्गेट ग्रुपको त्यो टार्गेट ग्रुपहरू चाहिँ दुईटा वर्ग छ, एउटा भारतीयहरू र एउटा चाहिँ आम नेपाली जुन यो सुनसरी मोरङ झापामा बस्ने जो घुमिरहन्छ एउटा वर्ग छ। त्यो घुमिरहन्छ, उसले जाने ठाउँहरू निश्चित ठाउँहरू छन्। अब नेक्स्ट कता, अब अर्कोपल्ट कता भन्ने खोजिरहेको मानिसहरूको लागि चाहिँ डेस्टिनेसनहरू हामीले यहाँ एक ठाउँमा राखेका छौँ र उनीहरूका लागि पनि यो चाहिँ अब घुम्ने ठाउँ नयाँ ठाउँहरू उनीहरू देख्नेछन्, इन्टरेक्सन गर्नेछन्। हामी आउँछौँ, कतिमा दिनुहुन्छ, कति डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, या तपाईँको रेट कति छ, के सुविधा छ भनेर उनीहरू जानकारी पाउनेछन्। र मास बजार जानको लागि चाहिँ हामीले भारतीय अब यो टुरिज्म लिडरहरू, ट्राभल एजेन्सी, मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएका छौँ र यसमा चाहिँ एक ठाउँमा हामी भेटघाट गराएर अन्तर्क्रिया गराउनेछौँ। यो हो हाम्रो माटको उद्देश्य। यो माट आयोजना भएको हामी 5औं संस्करणमा अहिले छौँ, अर्थात् आधा दशक भइसक्यो माट आयोजना भएको। यो आधा दशकमा प्रदेश एक अहिले कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा देखिने चेन्जहरू के भयो होला, देखिने माहौलहरू के बन्यो होला? अब यो चाहिँ बडो रमाइलो कुरा के छ भने माटले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्ट भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रदेशमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि एउटा पनि 3 स्टार होटल थिएन, एउटा पनि 4 स्टार होटल थिएन, एउटा पनि 5 स्टार होटल थिएन। अहिले राजधानी पछाडि सबैभन्दा बेसी 5 स्टार होटल भएको प्रदेश या बागमती प्रदेशभन्दा सबैभन्दा बेसी 5 स्टार होटल भएको प्रदेश कोशी प्रदेश भएको छ। यहाँ धेरै अहिले पनि 5 स्टार होटल पाइपलाइनमा छन्, 4 स्टार होटलहरू बनेका छन्। र तपाईँलाई सुनौँ कि नेपालको एउटा मात्रै लग्जरी 5 स्टार होटल कोशी प्रदेशमा छ। यो चिजहरू चाहिँ हामीले गरेको यस्ता क्रियाकलापहरूले साथीहरूमा, लगानीकर्ताहरूमा उत्साह जाग्छ। त्यो उत्साहले के छ, सम्भावना रहेछ, साथीले यत्रो गरिरहनु भएको छ। अब पैसा हुनेले, हामी पैसा नहुनेले गर्ने क्रियाकलाप हो, यो यस्तै क्रियाकलाप हो। पैसा हुनेहरूले यस्तो क्रियाकलाप देखेर अवसर खोज्ने हो र उनीहरूले इन्भेस्ट गर्ने हो। त्यो इन्भेस्टहरू भइरहेको छ र चासो बढेको छ। हामीले सुरुमा पर्यटनमा काम गर्दाखेरि सरकार पर्यटन भन्नेको कुरा चाहिँ अरू नै कुराहरू बुझ्थ्यो, समाज सेवा बुझ्थ्यो कि सेवा बुझ्थ्यो कि मठ बनाउने, मन्दिर बनाउने, पार्टी बनाउने, पौवा बनाउने या धर्मशाला बनाउने, पोखरीहरूलाई संरक्षण गर्ने। अब अहिले त्यो होइन, पर्यटन भनेको नितान्त व्यवसाय हो। यसलाई व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले बुझ्न थालेको छ, स्थानीय सरकारहरूले बुझेका छन् र पर्यटनमा गरेको लगानीबाट चाहिँ प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको भावना चाहिँ विकास भएको छ। यो सबै चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले संयुक्त रूपमा एक भएर जागरुक भएर गरेको क्रियाकलापको यो चेन्ज हो। 2082लाई प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाइरहेको छ। तपाईँहरू प्रदेशमा काम गरिरहनु भएको छ र यो पर्यटन वर्षमा नयाँ नयाँ कुराहरू के गर्न सोचिरहनु भएको छ, के आशा छ हजुरलाई? धेरै कुराहरू छन् गर्न सक्ने, गर्न खोज्ने। हामीले चाहिँ अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ भने हाम्रो टुरिज्म प्रोडक्ट के हो, यसलाई चाहिँ सबै चिजहरू हामीले एकैचोटि विकास गर्न सक्दैनौँ। एउटा दुईवटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गरेर लिएर जाउँ, त्यसलाई मात्रै उठाएर लिएर जाउँ, अरू चिजहरूलाई त्यसको वरिपरिका कम्पोनेन्टहरू बनाऊँ। जसरी हामीले सुनसरीमा कुम्भ मेला भयो, 12 वर्षमा एकपल्ट या 10 वर्षमा एकपल्ट भयो, त्यहाँ जति मान्छे भेला भयो प्रत्येक वर्ष त्यसरी त्यति भेला हुने इन्भाइरोमेन्ट बनाऊँ र एउटा चिजलाई ब्रान्डिङ गरौँ, एउटा चिज प्रडक्ट बनाऊँ भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के लिएर जान्छौँ, त्यो चिजहरू चाहिँ कहाँ लिएर जान्छौँ, हाम्रो को हो चाहिँ टार्गेट ग्रुप, त्यो टार्गेट ग्रुपमा हामी पुगौँ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने हाम्रो प्रदेशबाट धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर प्रदेशमा घुम्न जान्छन्, शैक्षिक भ्रमणमा जान्छन्। तिनीहरूलाई हाम्रै प्रदेशका हिल साइडहरूमा कसरी घुमाउन सकिन्छ, के गर्दा चाहिँ उनीहरू यही ठाउँमा घुम्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामी त्यो अध्ययन गर्छौँ, त्यो अनुसारको प्लानिङ पनि गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ नयाँ कुरा के भइरहेछ भने विद्यार्थीहरूलाई ब्याचलर सकेपछि केही कलेजहरूको केही कोर्स अफ स्टडिजमा चाहिँ कोर्सहरूमा चाहिँ करिकुलममा चाहिँ के अरे यो सोसल वर्क होइन, सोसल वर्क त्यो भ्रमण गर्ने जान्छन्, त्यो सर्भिस गर्नुपर्छ नि, इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने यो करिकुलमभित्र पर्छ। हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भने 12 का विद्यार्थीहरूलाई पनि बरु 1 महिना भए पनि 2 महिना भए पनि उनीहरूले पनि इन्टर्नसिप गरून्। र अहिले धेरैवटा टुरिज्म पढाउने, होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने कलेजहरू खुलेका छन् 11-12 मा। त्यो सबै विद्यार्थीहरूलाई 1 महिना 2 महिनाको चाहिँ इन्टर्नसिप पठाउने हो भने ल भन्नुहोस् त्यसले कति चेन्ज ल्याउँछ होला। सोसियोलोजी पढ्ने या आर्ट्स पढ्ने, कमर्स पढ्नेलाई पनि इन्टर्नसिप पठाउने हो भने उनीहरूमा पनि त्यो बिजनेसको कुराहरू कन्सेप्टहरू आउँछ, पढेका कुरा मात्रै होइन बिजनेसको कुराहरू पनि आउँछ। र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष नजिक हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ अब यहाँ पो सम्भावना रहेछ त, हाम्रो दाइहरू यहाँ पैसा कमाइरहनु भएको छ, हाम्रो काकाहरू यहाँ पैसा कमाउनु पर्छ, कहाँ हामी विदेश जाने, बरु यहीँ बस्ने भन्नेको पनि भावना विकास हुन्छ कि भनेर हामी यो चिजहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा यस्ता चिजहरूले दीर्घकालीन असर गर्ने केही कुराहरू गर्न खोजिरहेका छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। अहिले हामी यो तेह्रथुमको स्टल अगाडि रहेका छौँ र तेह्रथुमकै पर्यटन प्रोफेसनल हुनुहुन्छ सृजना लामा फोम्बो। दिदी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
यो तराईमा टुरिज्म मार्ट भइरहेछ, तपाईँ तेह्रथुमबाट आउनु भएको छ, तपाईँको एक्साइटमेन्टहरू के छ? यस्तो छ, अब कतिवटा 14वटा जिल्लाको हाम्रो प्रदेश, अब त्यसमा पनि धेरै चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू भएको र हामीले चाहिँ इस्ट टुरिज्म मार्ट सुरुवात गर्दैदेखिको अवस्थादेखि म आफू इन्भल्भ भएर आएको छु। अब अहिले म के चाहिँ छ भने गर्वको विषय के गर्नुपर्छ भने साना ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटनलाई उत्थान गर्ने जुन होमस्टेको अवधारणाहरू थियो त्यो कुराहरू चाहिँ होमस्टे एसोसिएसन चाहिँ सानो भएर बसेको अवस्था, राज्यले पनि होमस्टेहरूलाई नदेखिराखेको अवस्था र हाम्रो पर्यटक बाहिरी देशको पर्यटकहरू व्यवसायहरूले पनि होमस्टेसँग चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण नहुने र भेटघाट पनि नहुने अवस्था थियो होइन। अहिले आएर चाहिँ के भयो भने यो मार्टले गर्दा चाहिँ होमस्टे पनि आउने र उहाँहरू क्लाइन्टहरू पनि होमस्टेसँग जोडिने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनेको छ, त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो। र पछिल्लोचोटि मार्टकै कारणले भनौँ ओरेन्ज फेस्टिभल जुन हामीले कलकत्तामा गर्छौँ त्यो दुईटा कारणले नै ठ्याक्कै मेरो जिल्लाले चाहिँ त्यसको फाइदा लुट्न सकेको छैन, किनभने पूर्वाधारको चाहिँ एक्सेस नभएको कारणले। तर पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका चाहिँ एकदमै पल्लो छेउको, तर मलाई त्यहाँनिर सिपलजीहरूले चाहिँ राम्ररी बङ्गाली पर्यटनलाई चाहिँ अहिले होमस्टेमा सेवा दिनुभएको छ क्या। भनेपछि एउटा सहर केन्द्रित नभइकन होइन, एउटा 5 स्टार होटल मात्र नभइकन, मजौला होटल मात्र नभएर ग्रामीण पर्यटनको सबैभन्दा आर्थिक उपज गर्नुपर्ने महिला श्रमिकहरूको चाहिँ श्रमसँग जोड्ने खालको होमस्टे जस्तो कुराहरूलाई पनि प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ यो मार्टले चाहिँ एकदमै भूमिका बनाएको छ। र अब यो इस्ट टुरिज्म मार्ट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहेछ र चल्छ भन्ने आशा छ। र यसले चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि जिल्ला प्रमुख हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, किनभने जिल्लाकै माननीयहरू सांसदमा बसिराख्नु भएको छ र आफ्नो जिल्लाको बारेमा बोल्ने हो। तर जिल्लाभित्रको पनि पर्यटनको गतिविधि सूक्ष्म ढङ्गको चाहिँ यो मार्टले गरेको देखिन्छ। मध्य पहाडमा पनि यस्तै खालको फेस्टिभलहरू, यस्तै खालको मार्टहरू मनाउन कति टाइम लाग्छ होला, जस्तो पाँचथरमा, तेह्रथुममा, धनकुटामा? अब यस्तो चाहिँ छ, कुन जिल्ला कसरी जान्छ। जस्तै तेह्रथुमको 6वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा सक्रिय पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्छ, पर्यटनले मात्र आर्थिक जोड्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हाम्रो लालीगुराँसको मेयरसँग छ। अब कुन जिल्लामा को हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो माननीय पूर्व पर्यटन मन्त्री लक्ष्मण तिवारी, उहाँ आफू त्यो जिल्लाको नेतृत्व सरकारसम्म गर्ने हो भने उहाँ लागिराख्ने रहेछ। अब कसको इन्टेन्सन के हो क्या, कस्तो खालको मान्छे आउँछ पार्लियामेन्टमा, त्यसले भर पर्छ। र यस्तो फेस्टिभल मलाई लाग्छ अहिले पूर्वाञ्चलको पहाडी जिल्लाहरूमा ठ्याक्कै गर्दा अहिले भोजपुरले गर्न सक्छ उहाँको हिसाबमा। र अहिले पाथिभरामा अलिकति विवादित भए तापनि पाथिभराको नाममा पर्यटक, धार्मिक पर्यटक धेरै भित्रिने भएकोले गर्दा त्यो ताप्लेजुङलाई गर्न उपयुक्त हुन्छ। र अब टिएमजेलाई पनि एउटा संस्करण जस्तै एउटा सिजन फागुन चैत वैशाखलाई चाहिँ त्यसलाई पनि गर्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। तर हाम्रो त्यो चाहिँ राज्यको निकायले मात्र गर्न सक्ने भएकोले गर्दा हाम्रो स्थानीय तहका प्रमुखहरू कुन खालको हुनुहुन्छ भने केहीलाई फोकस गर्ने, पर्यटनलाई गर्ने हो कि पूर्वाधारलाई गर्ने हो कि कल्चरलाई गर्ने हो कि त्यो उहाँहरूमा भर पर्छ। र तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँसले चाहिँ अलिक धेरै पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्ने काम पनि गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ। र भिजिट अब यो वर्षको पहिलो ओपनिङ पनि हामीले टिएमजेमा गर्ने भनेका छौँ। अब सायद मलाई लाग्छ अब यो प्रदेश स्तरीय हिसाबमा चिठी जान्छ र त्यहाँको मेयर पनि पोजिटिभ हुनुभएकोले राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र अब म फेरि पनि यही मिडिया मार्फत पनि सबैलाई होइन भिजिट वर्षको ओपनिङ टिएमजेमा हुने भएकोले सबैलाई तेह्रथुममा निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले म इस्टर्न टुरिज्म मार्टको तेह्रथुमको स्टल अगाडि रहेको छु र सुनसरीमा रहेर उद्यम गर्ने तर घर चाहिँ रूपन्देही हुनुभएका हाम्रो पूर्वका चर्चित साइक्लिस्ट, साइकल एन्टरप्रेनर कृष्ण केसी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विराट सर। तपाईँ इस्टर्न टुरिज्म मार्टमा कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुभयो, सबैको स्पिच पनि सुन्नुभयो, स्टल पनि घुमिरहनु भएको छ, तपाईँको अनुभव के छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ? यस्तो रहेछ सर, अब आजको जुन इस्टर्न टुरिज्म मार्टमा चाहिँ धेरै समय चाहिँ आज बिताएको छु होइन। यसले गर्दाखेरि कुरामा चाहिँ हामी धेरै सम्भावनाहरू रहेको चाहिँ थाहा पाइयो होइन। जुन हाम्रो वक्ताहरूले बोल्नु भएको थियो धेरै सम्भावना रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिक कम काम गरेका छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महसुस भयो सम्भावनाहरू धेरै भएको ठाउँमा।
अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अलि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्न नसकिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो किनभने यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यति धेरै प्रडक्टहरू रहेछ हामीसँग जुन चाहिँ हामीले एउटा सही तरिकाले प्याकेजिङ गरेर एउटा चाहिँ देखाउन नसकेको जस्तो पनि लाग्यो त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ पक्कै पनि यो टुरिज्म मार्टले चाहिँ यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बाहिर सेल गर्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुग्छ कि जस्तो चाहिँ मैले महसुस कोशी प्रदेशमा रहेर धरानमा रहेर यहाँले साइक्लिङ टुरिज्मलाई प्रमोट गरिरहनु भएको छ साइक्लिङका ट्रेलहरूमा काम गरिरहनु भएको छ कोशी प्रदेशलाई BBIN लेभलको नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको साइक्लिङ डेस्टिनेसन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले बिक्री गर्न योग्य प्रडक्टहरू के छन् जस्तो लाग्छ अब साइकल चलाउने पर्यटकहरू पनि अब दिन प्रतिदिन अब पहिलाको वर्षहरूमा भन्दा चाहिँ अहिलेका वर्षहरूमा धेरै बढिरहेछन् र देशमा पनि एउटा साइकलका इभेन्टहरू जुन साइकल राइडहरू एउटा डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने एउटा च्यालेन्ज जस्तो चाहिँ भइरहेको छ एउटा स्पोर्ट्स भइहाल्यो अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अब टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने हिसाबको चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेछन् त्यसैभरि भइरहेछ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि मान्छे अब हाइकिङ ट्रेकिङ सँगसँगै अब साइक्लिङ गर्न पनि रुचाइरहेको एउटा त्यस्तो खालको देखिरहेछ अहिले त्यो जुन पहिला चाहिँ छोरा मान्छेहरू अलिकति अब एकदम फिट हुने मान्छेहरूले मात्रै साइक्लिङ गरेको चाहिँ एउटा देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब अलिकति एज भइसकेको जुन 50 कटिसकेकाहरू पनि एउटा साइकलमा चाहिँ क्रेजी भइरहेछन् अहिले काठमाडौँबाट अब भर्खरै यहाँ कोशीमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रममा त दिल्लीबाट पनि यहाँ सहभागिता जनाउनु भएको थियो जुन पश्चिम नेपालबाट पनि सहभागिता जनाउनु भएको थियो अनि त्यसै गरी 60-62 उमेरका जुन महिलाहरूले पनि काठमाडौँबाट सहभागिता जनाउनु यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि साइकल पर्यटन चाहिँ अझै सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै एउटा कार्यक्रमहरू गरेर एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई कार्यक्रम दिन पऱ्यो आउने एउटा वातावरण बनाइदिन सक्यौँ भने चाहिँ साइकल पर्यटन पनि एकदमै माथिल्लो लेभलसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ च्यालेन्जेसहरू छन् के छ प्र्याक्टिकल्ली र पोलिसी लेभल च्यालेन्जहरू त मेन कुरा हामीलाई व्यवस्थापनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा मास राइड गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको चाहिँ यहाँ बस्ने व्यवस्थापन जुन बासको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिक समस्या छ किनभने हामीसँग होटलहरू पर्याप्त छैनन् अब मैले धरानको केसमा भन्दाखेरि अब पर्याप्त छैनन् र सबै एकै नासका पनि छैनन् फेरि अब किनभने पार्टिसिपेटहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ एकै नासको होटलमा चाहिँ अब किनभने उनीहरूले रजिस्ट्रेसन पनि त्यही तरिकाले गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एकै नासको सेवाहरू सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रिपेयर भइसकेका छैनौँ होइन त्यसको लागि पनि अब हामीले तयारी पनि गर्नुपर्छ र यस्ता इभेन्टहरू भइराख्यो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ है धरान एउटा चाहिँ राम्रो साइक्लिङको गन्तव्य हो अथवा चाहिँ पूर्व एउटा गन्तव्य हो धरानबाट चाहिँ हामी चाहिँ नजिकै धनकुटा तिरथुम होइन अनिसँग अब मुन्दुम ट्रेललाई हामीले अझै प्रमोट गर्नलाई चाहिँ यस्तो खालको इभेन्टहरूले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष